तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। ગુડ ઇવનિંગ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમી અને મધુર નામમાં હું આપ સર્વનો આ ઇવનિંગ બાઇબલ સ્ટડીમાં વાલાઓ આવકાર કરું છું અને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું કે ગુજરાત ડાયોસિસની જે ઓનલાઈન સેવાઓ છે તેમાં આ સ્ટુડિયોની સેવામાંથી મને વચન લાવવાની પ્રભુએ તક આપી. સાથે બિશપ સાહેબ અને આખી જે ટેકનિકલ ટીમ છે તેમનો પણ આભાર માનું છું. આવો વાલાઓ, જે શાસ્ત્રપાઠ મને આપવામાં આવ્યો છે તે શાસ્ત્રપાઠનું આપણે વાંચન કરીશું. આજનો જે શાસ્ત્ર ભાગ છે તે જૂના કરારમાં યશાયા પ્રબોધકનું પુસ્તક, તેનો 40મો અધ્યાય, યશાયા પ્રબોધકનું પુસ્તક 40મો અધ્યાય અને તેના 27થી 31 વચનો. યશાયા 40, 27થી 31. ત્યાં પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે, હે યાકૂબ, તું શા માટે કહે છે, અને હે ઇસ્રાએલ, તું શા માટે બોલે છે કે મારો માર્ગ યહોવાથી સંતાડેલો છે અને મારો ન્યાય મારા દેવના લક્ષમાં નથી? તે શું નથી જાણ્યું? તે શું નથી સાંભળ્યું? યહોવા તે સનાતન દેવ છે, પૃથ્વીના દિગંત સુધી ઉત્પન્ન કરનાર તે છે. તે નિર્ગત થતો નથી ને થાકતો પણ નથી. તેની સમજણ અતર્કીય છે. નબળાને તે બળ આપે છે અને કમજોરને તે પુષ્કળ જોડ આપે છે. છોકરા તો નિર્ગત થશે ને થાકી જશે અને જુવાનો ઠોકર ખાશે જ, પણ યહોવાની વાટ જોનારા
નવું સામર્થ્ય પામશે. તેઓ ગળુદની પેઠે પાંખો પ્રસારશે. તેઓ દોડશે ને થાકશે નહીં. તેઓ આગળ ચાલશે અને નિર્ગત થશે નહીં. આપણા ઈશ્વરનું પવિત્ર વચન છે. આમેન. આવો આપણે ટૂંકી પ્રાર્થના કરીએ અને પછી પ્રભુના વચનોના મનનમાં જઈશું. પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર પિતા, અમે આભાર માનીએ છીએ તમારા પવિત્ર વચનો કે જેમાં એવું કહે છે કે યહોવા તે સનાતન દેવ છે. હા પરમેશ્વર પિતા, તમે પ્રથમ અને છેલ્લા છો. તમે સર્વોપરી રાજા છો. તમે સૃષ્ટિનું સંચાલન કરી રહ્યા છો. ને આવા સર્વોપરી ઈશ્વરના અમે બાળકો છીએ. ત્યારે પિતા, અમે કેટલી બધી શાંતિ એ અનુભવીએ છીએ કે જાણીને કે અમારો બાપ, અમારા પિતા એ બધું સંચાલન કરી રહ્યા છે. પિતા, અમારી પરિસ્થિતિ તમારા હાથમાં છે. આ જગત, આ બ્રહ્માંડ એ બધું તમને આધીન છે. ને આવા ઈશ્વરના બાળકો હોય ને પિતા, અમે ખૂબ જ ગર્વ અનુભવીએ છીએ, ખૂબ જ ખુશી અનુભવીએ છીએ. પિતા, તમારા વચનોનું અત્યારે અમે મનન કરીએ, ચિંતન, અવલોકન, અભ્યાસ કરીએ, ત્યારે તમારું પવિત્ર આત્મા અમ દરેકને દોરવણી આપે, અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરે. અમને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો ત્રિએક દેવ તમારો સાક્ષાત્કાર મળે એવી કૃપા તમે અમારા પર થવા દેજો. માન, મહિમા, ગૌરવ જે કેવળ તમને શોભે છે તે તમને અર્પણ કરતા પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. આમીન. સારું વાલાઓ, યશાયા પ્રબોધકના પુસ્તક પર આપણે વાંચન કર્યું છે અને તેમાંથી થોડો સમય આપણે મનન કરવા માંગીએ છીએ. તેમાં પણ 40મો અધ્યાય અને તેની કલમો આપણે જોવા માંગીએ છીએ. ખાસ કરીને આપણે જો યશાયા વિશે જોઈએ તો ઈશ્વરના ઘણા બધા સેવકો, ગજબના સેવકો થઈ ગયા. તેમાંનું એક ગજબનું પાત્ર, એક ઈશ્વરના હૃદયની વ્યક્તિ તરીકે આપણે યશાયાને જોઈ શકીએ છીએ. યશાયા એનો અર્થ જ થાય કે યહોવા એ તારણ છે. હા ને, કેટલું સુંદર કે યહોવા તારણ આપે છે. એના કરતાં પણ વિશેષ યહોવા જ તારણ છે. અને આપણે આસપાસ ઘણી બધી વાર અન્ય વિશ્વાસીઓની સમજણ રહે છે અને ઘણી બધી ખ્રિસ્તી વિશ્વાસીઓની પણ સમજણ રહેલી છે કે ખ્રિસ્તી ધર્મ એ તો સ્વર્ગની ચાવી છે. વાલાઓ, ખ્રિસ્તી ધર્મ એ સ્વર્ગની ચાવી નથી. સ્વર્ગ સુધી પહોંચવાનો રસ્તો નથી. ખ્રિસ્તી જીવન ઈશ્વર સુધી પહોંચવાનો એ રસ્તો છે. ઈશ્વર એ આપણો સૌથી મોટો આશીર્વાદ છે. અને આમ યશાયા પ્રબોધકના નામનો અર્થ થાય છે કે યહોવા એ તારણ છે. અને વાલાઓ, યશાયાને ઈશ્વરે જે આપ્યું તે સામાન્ય માણસને મળતું નથી. એ રાજા મહારાજાઓને પણ મળતું નથી. તે ઈશ્વરે એ યશાયાને આપ્યું. યશાયાને ઈશ્વરે પોતાનું દર્શન આપ્યું, પોતાનો સાક્ષાત્કાર આપ્યો. અને યશાયા બોલી ઉઠ્યો કે ઉચ્ચ તથા ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજેલા, મેં ગૂંઠણે પડી જઈને બોલે છે કે મેં ઉચ્ચ તથા ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજેલા એ યહોવાને જોયા. અને પછી ઈશ્વરે યશાયાને તેડું આપ્યું અને પોતાની સેવામાં એ યશાયાને દાખલ કર્યો. આમ વાલાઓ, યશાયાને જે તેડું મળ્યું તે સામાન્ય તેડું નહોતું, પણ ખાસ ઈશ્વરે એ દર્શન આપ્યું અને પોતાની ઓળખાણ આપી. અને પોતાની ઓળખાણના લીધે જ્યારે દર્શન આપ્યું ત્યારે એ ગૂંઠણે પડી જાય છે કે હું તો અશુદ્ધ હોઠોનો માનવી છું અને અશુદ્ધ હોઠોના માનવીઓ મધ્ય રહું છું. અને આમ ઈશ્વરે તેને એક જાતનું દર્શન આપ્યું, પોતાનું ઓળખાણ આપી, પ્રકટીકરણ આપ્યું, જીવંત હાજરી, જીવંત દર્શન ઈશ્વરે આપી. વાલાઓ, એટલા માટે જરૂરી છે કેમ કે આજે આપણા મોટા ભાગની લોકોની સમજણ, ઈશ્વર વિશેની જે સમજણ છે તે સિસ્ટમેટિક થિયોલોજીથી આવી છે. આપણે ઈશ્વર વિશે જાણીએ છીએ તે ઘણી બધી વાર પુસ્તકોમાંથી આપણે વાંચ્યું છે, બીજાના મુખેથી આપણે સાંભળ્યું છે. અને પુસ્તકો વાંચવા, ઈશ્વર વિશે આ રીતે જાણવું એ ખોટું નથી. પણ વાલાઓ, જે યશાયાને મળ્યું તે થિયોલોજીના જ્ઞાનથી, અને જેમ થિયોલોજીનું જ્ઞાન અનેક લોકોને હોય છે તેના કરતાં અનંત ઘણી રીતે ઊંચું હતું અને વિશેષ હતું કે ઈશ્વરે ખાસ એને પોતાનું દર્શન આપ્યું. અને કે જે અને પછી તે બોલી ઉઠે છે કે મેં તો રાજાઓના રાજાને જોયો અને ગૂંઠણે પડી ગયો. અને ઈશ્વર સાથે તેનો સાક્ષાત્કાર થયો. વાલાઓ, ખુદ ઈશ્વર કહે છે કે અનુભવ કરો અને જુઓ કે યહોવા ઉત્તમ છે. તે આજે પણ પોતાનો જે સાક્ષાત્કાર છે, પોતાનો જે અનુભવ છે, તે ઈશ્વરના જે ગહેરા પ્રેમીઓ છે તેને આપવાને માટે ઈશ્વર આજે પણ તૈયાર છે. પણ જો ઈશ્વર પ્રત્યે, ઈશ્વરની વાત પ્રત્યે બેદરકાર રહે છે, તેઓને ક્યારેય આત્મિક ખજાનો મળતો નથી. તેઓને ક્યારેય આત્મિક ખજાનો મળતો નથી. જો તમને ઈશ્વરનો ખજાનો જોઈએ છે, આત્મિક બાબતોનો ખજાનો જોઈએ છે, તો તમારે ગહેરા પ્રેમી બનવું પડે. જેમ પાણીના નળાને સારું હરણ તલપે છે, તેવી જો આપણી તલપ હોય તો એ ખુદ ઈશ્વર, એ આપણી ભૂખ અને આપણી તરસ મટાવવાને માટે ઈશ્વર ખૂબ જ રાજી છે. વાલો, પાઉલ પ્રેરિત વિશે આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે તે ખૂબ મોટો સ્કોલર હતો.
જે જૂના કરાર જે રીતે જાણતો હતો ત્યારે એના સમયમાં એ બીજા કોઈ નહોતા જાણતા. એ એવું પ્રમાણે લખે છે કે હું તો ખુદ ગમાલિયેલના ચરણોમાં બેસીને શીખેલો છું અને ગર્વ લે છે. હું મારા સાથી ભાઈઓ કરતાં વધારે ખંતીલો હતો, છતાં પણ એની જે જ્ઞાન હતું તે બહુ છીછડું હતું. તે ઈશ્વરની વાતોને અને મંડળીને સતાવતો હતો. પણ આપણે જાણીએ છીએ વાલાઓ કે જેવું એનું સાક્ષાત્કાર થયું, એને ઈશ્વરની સાથે દર્શન થયું દમસ્કના રોડ પર, એની આખી જીવનશૈલી બદલાઈ ગઈ, એની વિચારો બદલાઈ ગયા, એનું એટીટ્યુડ એનું બદલાઈ ગયું. તો વાલાઓ, થિયોલોજીકલી જ્ઞાન બહુ જ જરૂરી છે, પણ એના કરતાં પણ વિશેષ ઈશ્વરની સાથે આપણો જીવંત સંબંધ હોય, ઈશ્વરની સાથે જીવંત સાક્ષાત્કાર હોય ને આપણે પ્રભુની પાસે માંગીએ કે પ્રભુ, હું ફક્ત વાર્તાઓથી સંતોષ પામવા માંગતો નથી, મને તારી જીવન હાજરી જોઈએ છે, મને તારી જીવન હાજરી જોઈએ છે. અને આમ વાલાઓ, યશાયાને એટલું જ મળ્યું નહીં, યશાયાને દર્શન જ ના મળ્યું, પણ ઈશ્વરે યશાયાને જે દેખાડ્યું તે વાલાઓ સામાન્ય માણસે જોઈ શકે નહીં. એક પ્રબોધક તરીકે ઘણા બધા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બીજા અન્ય વિશ્વાસના પણ પ્રબોધકો હતા, પણ તેઓ એ પોતાના ટૂંકા સમયનું તેઓ જોઈ શકતા હતા. જે ઇઝરાયેલના પ્રબોધકો અને બીજા પ્રબોધકોમાં ફરક છે, તેઓ એ પોતે અનકોન્શિયસ થઈ જતા હતા, પોતે ભાન ગુમાવી દઈને તેઓ ટૂંકા ગાળાની તેઓ પ્રોફેસી કરતા હતા. પણ યશાયા પ્રબોધકમાં આપણે વાંચીએ છીએ કે યશાયાએ એ 200 વર્ષ પછીની પરિસ્થિતિ જોઈ. યશાયાએ જોયું કે યહૂદા એ બાબેલના બંદીવાસમાં ગયું છે. યશાયાએ જોયું કે તેઓ પાછા આવ્યા છે. યશાયાએ જોયું, મસીહાને જોયા, જે મસીહાની ઇસરાયેલી લોકો હજારો વર્ષોથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તે મસીહાને જે યશાયા જે રીતે વર્ણવે છે, આપણે જોઈએ છે કે કુંવારીના પેટે એ કુંવારી ગર્ભવતી થઈ, અને પછી આપણે જોઈએ છે જે રીતે જે મસીહા કામ કરશે. અને પછી આપણે જોઈએ છીએ કે યશાયાએ ફક્ત મસીહાને જોયો નહીં, પણ યશાયાએ મસીહાનું ક્રુસારોહણ જોયું. જાણે કે ક્રુસ નીચે જ ઊભો રહીને એ લખતો હોય એટલી સુંદર રીતે યશાયા 53મા અધ્યાયમાં એ આપણને જોવા મળે છે. અને એટલું જ નહીં, પણ જે આવનાર જે દુનિયા છે, જે ઈશ્વરનું રાજ્ય છે, તે પણ ઈશ્વરે તેને દેખાડ્યું કે લવારું અને સિંહ સાથે શું છે. ઈશ્વર એ પોતાના ભક્તોનું દરેક આંસુ એ લૂસી નાખશે. એ દુઃખ ફરીથી થનાર નથી. એમને પછીની દુનિયા, નવા આકાશ અને નવી પૃથ્વીની દુનિયા પણ ઈશ્વરે એ યશાયાને દેખાડી. અમને દેખાડી એટલું જ નહીં, પણ યશાયાએ એના સમયમાં 200 વર્ષ પછી આવનાર લોકોને માટે ઉત્તેજનનો સંદેશો લખ્યો. એ દિલાસાના વચનો લખ્યા, એ આશાના વચનો એ લખ્યા. અને આમ એ યશાયાને માટે વાલાઓ બહુ બધું ઈશ્વરે આપ્યું. વાલાઓ, ઈશ્વર આજે પણ આપણને આપવાને માટે એ તૈયાર છે. પણ શું આપણી મૂસાની જેવી પ્રાર્થના છે કે પ્રભુ તારો મહિમા મને દેખાડ, પ્રભુ તારો મહિમા મને દેખાડ, એવી આપણી પ્રાર્થના છે? જો આપણી આવી પ્રાર્થના હોય ને આપણી જો આવી તડપ ભૂખ હોય, તો ઈશ્વર એ ચોક્કસ એની ભૂખ સંતોષવાને માટે પ્રભુ એ આપણા માટે તૈયાર છે. વાલાઓ, જે શાસ્ત્ર ભાગ આપણે વાંચ્યો છે, યશાયા 40મો અધ્યાય, એ આખા બાઇબલમાં સૌથી પાવરફુલ અધ્યાય છે. આખા બાઇબલમાં 66 પુસ્તકની અંદર 1193 જેટલા જે અધ્યાયો આવેલા છે, એમાંથી જો કોઈ સૌથી પાવરફુલ અધ્યાય કે જેમાં માનવીય ભાષા, માનવીય બુદ્ધિ લખી શકે એટલી શ્રેષ્ઠ ભાષામાં જો કોઈ અધ્યાય લખાયો હોય તો તે યશાયા 40મો અધ્યાય એ લખાયો, એવું સ્કોલર્સ કહે છે. કે પણ તમે જો વાલાઓ વાંચશો ને તો બહુ સુંદર રીતે એ યશાયા એ લખે છે. અને વાલાઓ, આ લખે છે એની પરિસ્થિતિ પણ કંઈક આપણા જેવી હોય છે. આપણા વિષયનું નામ છે કે હારી ગયેલા જીવનમાં એ નવી શરૂઆત આપનાર યહોવા. વાલાઓ, હારી જવાનો અનુભવ આપણા દરેકને હોય છે. ફક્ત પુખ્ત વયની વ્યક્તિ જ હારી જાય એવું હોતું નથી. પણ વાલાઓ, આજનો જે દુનિયા જે સ્પીડમાં જઈ રહી છે, જે મોડર્ન યુગ જઈ રહ્યો છે, તેમાં કંઈક ને કંઈક રીતે આપણે એ જીવનથી હારી જઈએ છીએ, પરિસ્થિતિથી એ હારી જઈએ છીએ. ને એવા અનેક બનાવો આપણા જીવનોમાં આવે છે, અથવા એ આપણે સમાજમાં જોઈએ છે. તમે જુઓ તો એક એવું પરિવાર હોય કે જ્યાં પતિ પત્ની હોય, બાળકો હોય, અને તેમના પતિના મા બાપ હોય, ઘરડા મા બાપ હોય, અને કમાનાર એ પતિ એકલો જ હોય. અને આપણે જોયું છે કે પતિ એ કંઈક રીતે મરણ પામે, અને પછી જે જવાબદારી એ સ્ત્રી પર આવી જાય,
એ માતાને પોતાના બાળકોની જવાબદારી આવી જાય, સાસુ સસરાની જવાબદારી આવી જાય, એવા બનાવો આપણે જોયા છે. અને અમે મંડળીમાં રહીએ છીએ ત્યારે આવા બનાવો, એ વારંવાર આવા બનાવો આપણા પરિવારોમાં થતા જોઈએ છે. ત્યારે પત્ની બોલી ઉઠે કે પ્રભુ, આટલું મોટું દુઃખ, મારું શું થશે? હું કઈ રીતે કરીશ? મારા બાળકોને કઈ રીતે જોઈશ? મારા સાસુ સસરાને કઈ રીતે જોઈશ? અને જે ભાંગી પડવાના અનુભવો છે તે અનુભવ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ફક્ત આવો જ અનુભવ નથી, પણ ઘણી બધી વાર વ્યક્તિને અચાનક જ ખબર પડે કે એવી બીમારી એને લાગી ગઈ છે કે જે હવે સાજી થશે નહીં, એવા સ્ટેજ પર આવી ગયો છે બીમારીમાં, ત્યારે એની એ હાલત થાય કે હવે મારું શું થશે? એવા વ્યક્તિઓ કે જેઓ વિકાસના નામે તેમને એક જગ્યાએથી ઉઠાવીને બીજી જગ્યાએ મૂકવામાં આવે. એક જગ્યાએ તેમનો બિઝનેસ સારી રીતે સેટ હોય, એમની પાસે સારામાં સારી જમીન હોય, પણ જ્યારે વિસ્થાપિત કરવામાં આવે ત્યારે એમને કશું આપવામાં ના આવે ને એકદમ આશા વિહોણી હાલતમાં આવી પડે. યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ આપણી આગળ આવે અને લોકો અચાનક જ એવી જીવનમાં એવા દુઃખો આવી જાય, એવી પરિસ્થિતિ ઊભા રહી જાય અને તેઓ વિચારે કે હવે મારું શું થશે? હું હારી ગયો છું, મારા જીવનનું શું થશે? મારા પરિવારનું શું થશે? અથવા આવું જ નહીં, અથવા એવો કોઈ જુવાન કે જેને લાગી રહ્યું છે કે હવે મારથી કશું નહીં થશે, હું જીવનથી હારી ગયો છું, મેં તકો ગુમાવી બેઠી છે, અને તે કલાકોના કલાકો એ ઊંઘે છે, એ ધ્યેયને એ ભૂલી ગયો છે અને તેને એવું લાગી રહ્યું છે કે હવે મારું શું થશે? મને કોઈ આશા નથી. ને વાલાઓ, આવી દરેક પ્રકારની એક કેયોટિક પરિસ્થિતિ, એ નિરાશાજનક પરિસ્થિતિ, એવી પરિસ્થિતિ વાલાઓ ફક્ત આપણા જીવનોમાં આવે છે એટલું જ નહીં, પણ બાઇબલમાં જીવી ગયેલા જીવનોમાં પણ આવે છે. જો યશાયા 40મો અધ્યાય આપણે જોઈએ છે ત્યારે આવી જ પરિસ્થિતિ છે. યશાયા 39, 1-39 અને 40-66. વાલાઓ, તમને જો તમે અભ્યાસી હો તો તમને ખબર પડે કે યશાયા પ્રબોધકના પુસ્તકોના 2 ભાગ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. 1-39 અધ્યાય, તેમાં ઇતિહાસ જોવા મળે છે અને 4 રાજાઓ જે લખ્યા છે, યોથામ ને હિજકિયા ને જે રાજાઓના નામ લખ્યા છે, એ રાજાઓના સમયમાં હિજકિયાએ યશાયા પ્રબોધકે આ 4 રાજાઓના સમયમાં કામ કર્યું. પણ 40મો અધ્યાય અને 39માં આ 2 અધ્યાય એક જ પાનામાં આપણા બાઇબલમાં આપવામાં આવ્યું છે. પણ આ જે 2 અધ્યાય છે, 39 અને 40મો અધ્યાય, એ 2 અધ્યાયો વચ્ચે 200 વર્ષ કરતાં વધારેનો સમયગાળો છે. એક જ પાના પર લખ્યું છે, પણ 39 અને 40મા અધ્યાયમાં જે વાતો કરવામાં આવી છે તે 200 વર્ષ પછીના લોકોને માટે યશાયા 200 વર્ષ પહેલાં જોઈ લે છે અને લખે છે. વાલાઓ, 40મા અધ્યાયમાં શું થયું છે? 39મા અધ્યાયમાં હજુ હિજકિયાની વાત કરવામાં આવી છે ને હિજકિયાના 150 વર્ષ પછી બાબેલ આવ્યું. બાબેલ બંદીવાસમાં લઈ ગયું અને બંદીવાસના જવાના કારણે ઇસરાયેલી જે પરિસ્થિતિ આવી પડી, પોતાના દેશથી દૂર છે, પોતાના મંદિરને તહસ-નહસ કરી નાખવામાં આવ્યું છે. હવે તેઓએ નવી શરૂઆત કરવાની છે, નવા લોકો છે, ગુલામો છે, કોઈ અધિકાર ના હોય. અને વાલાઓ, કેટલી ખરાબ હાલત આવી પડે આપણે વિચારી પણ શકતા નથી, કેમ કે આપણે ગુલામગીરી એ અનુભવી નથી. અને એવું કહેવામાં આવે છે કે તેઓ 70 વર્ષનો બંદીવાસ ભોગવીને પાછા આવ્યા ને ત્યારે પણ આસપાસના જે લોકો છે તેઓનેથી તેઓ બહુ ડરતા હતા, કેમ કે તેઓ નવા આવ્યા છે, તેમની પાસે ના હથિયારો હોય, ના વ્યવસ્થિત રીતે આર્મી હોય, તેઓનો દમન ચાલી રહ્યો છે. એટલા માટે જ આપણે જોઈએ છે નહેમ્યાએ એક હાથે તલવાર રાખીને એક હાથે લેલું કરીને આગેવાનીમાં તેઓએ કોટ બાંધવો પડ્યો. તો આવી દમનગીરી પરિસ્થિતિ છે અને પોતાના દેશમાં તેઓ અડખામણા થઈ ગયા છે અને તેઓ રડી રહ્યા છે કે અમારું શું થશે, અમારું શું થશે. અને આવા સંદર્ભની અંદર એ યશાયા 40મો અધ્યાય, જે સૌથી પાવરફુલ અધ્યાય છે આખા બાઇબલનો, તેની શરૂઆત થાય છે. પહેલી જ કલમથી એવું લખવામાં આવ્યું છે કે તમારો દેવ કહે છે કે દિલાસો આપો, મારા લોકને દિલાસો આપો. વાલાઓ, જૂના કરારના સ્કોલર જોન ઓસ્વાલ્ટ કે જે ઇન્ટરનેશનલ યશાયા પર કોમેન્ટ્રી લખી છે, તે આ પ્રમાણે કહે છે કે આ જે દિલાસો શબ્દ છે, કમ્ફર્ટ, હા ને, કોઈ દુઃખી હોય તેને દિલાસો આપણે આપીએ, તો અહીંયા જે આ દિલાસો શબ્દ છે એ બંધ બેસતો છે. અહીંના માટે આ દિલાસો એ યોગ્ય ટ્રાન્સલેશન નથી, પણ ઈશ્વર કહી રહ્યા છે કે મારા લોકોને એન્કરેજમેન્ટ આપો, હિંમત આપો કે તમે એકલા નથી, યહોવા છે, યહોવા એ તમારી સાથે છે, યહોવા તમારી સાથે છે. અને તેઓ આસપાસના રૂલર્સથી બીતા હતા, આસપાસના માનવંત મોટા માણસોથી બીતા હતા. અને આપણે જોઈએ છે કે ઈશ્વર કહે છે કે ઉત્તેજન આપો, મારા લોકોને ઉત્તેજન આપો, તેમની જે શિક્ષા છે તે પૂરી થઈ ગઈ છે, હવે યહોવા ખુદ આવી રહ્યો છે. અને આ જે 3જી કલમથી છે તે યોહાન બાપ્તિસ્મી એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને માટે એ નવા કરારમાં આ વચનો ટાંકે છે. અને પછી ઈશ્વર એમને વધામણીની વાત કહે છે કે હે સિયોન, 9મી કલમમાં, સારી વધામણી કહેનારી, તું ઊંચા પર્વતમાં ચડી જા,
યરુશાલેમ સારી વધામણી કહેનારી મોટે સાદે પોકાર કર. પોકાર બીમાં યહૂદિયાના રાજાને નગરોને કહે કે જુઓ તમારો દેવ પ્રભુ યહોવા વીરની પેઠે આવશે અને તેનો ભુજ તેને સારું એ અધિકાર ચલાવશે. આ ખુદ મસીહાની અને યહોવાની વાત છે કે ખુદ યહોવા આવશે અને ઈસુમાં એ યહોવા ખુદ એ માણસ બનીને આવ્યો એ આપણે જોઈએ છીએ. પણ અહીંયા આપણને ઈશ્વરનું એ સામર્થ્ય એ જોઈ શકાય છે કે તમે હારેલા માનો છો, હવે અમે શું કરીશું, નવી શરૂઆત કઈ રીતે થશે એવું માનો છો. તમે એકલા નથી, યહોવા તમારી સાથે છે ને તમે આસપાસની જે પ્રજાઓથી બી રહ્યા છો, સરકારોથી બી રહ્યા છો, રૂલર્સ રાજાઓથી બી રહ્યા છો, માનવંત માણસોથી ડરી રહ્યા છો. ઈશ્વર એમના માટે શું કહે છે? ઈશ્વર એમના માટે બહુ સરસ કહે છે કે પ્રજાઓ એ ડોલમાંથી ટપકતા ટીપા જેવી છે અને ત્રાજવાના રજ સમાન ગણાયેલી છે, દ્વીપો ઉડી જતા રજકણ જેવા છે. અને જે પ્રજાઓ છે તો ડોલમાંથી ટપકતા ટીપા સમાન છે, જેનું કોઈ અસ્તિત્વ એ એક સમય હોય ને પછી એનું અસ્તિત્વ રહેતું નથી. 7મી કલમમાં એવું લખ્યું છે કે જેઓથી તમે ડરો છો, જેઓથી તમે બીવો છો, જે સરકારોથી, જે રાજાઓથી તમે બીવો છો, એમના માટે લખ્યું છે કે પોકાર. એવું કોઈ કહે છે, તેને પૂછ્યું કે શું પોકારું? એ કહે છે કે સર્વ મનુષ્ય, ઇવન રાજાઓ, મહારાજાઓ, રૂરલ્સ, સરદારો, એ સર્વ મનુષ્ય જેનાથી ઇઝરાયેલી પ્રજા અને આજે મંડળી પણ ડરી રહી છે, તેને યહોવા પોતાના વચનોમાં ઉત્તેજન આપતા કહે છે કે સર્વ મનુષ્ય ઘાસ જ છે અને તેમનું સર્વ સૌંદર્ય એ ખેતરના ફૂલના જેવું છે. ઘાસ સુકાઈ જાય છે, ફૂલ ચીમડાઈ જાય છે, કેમ કે યહોવાનો વાયુ તે પર વાય છે અને લોક ખચિત ઘાસ જ છે. ઘાસ સુકાઈ જાય છે, ફૂલ ચીમડાઈ જાય છે, પણ આપણા દેવ યહોવાનું વચન એ સર્વકાળ સુધી એ કાયમ રહે છે. અને લોકો આવે છે અને હતાના હતા એ પરવારમાં એ થઈ જાય છે, હતાના હતા એ થઈ જાય છે, પણ ઈશ્વરનું વચન એ સદા રહે છે એવું ઈશ્વર પોતાના વચનોમાં કહે છે. અને બીજી એક બાબત વાળાઓ બહુ સુંદર અહીંયા કહે છે, તે ઈશ્વર એ યશાયા પ્રબોધકમાં 3 વાર 49મા અધ્યાયમાં, 40મા અધ્યાયમાં અને 66મા અધ્યાયમાં એ પ્રજાને કહી રહ્યા છે કે ઉપર જુઓ, એ બધા તારાઓને જુઓ, પોતાને જોશો નહીં, પોતાની પરિસ્થિતિને ના જોશો. હા, તમે હારેલા છો, તમે થાકેલા છો, તમે બધી બાજુથી ફસાયેલા છો, નિયમો તમારી વિરુદ્ધ છે, લોકો તમારી વિરુદ્ધ છે, પરિસ્થિતિ તમારી વિરુદ્ધ છે, અરે તમારા પોતાના વિચારો તમારા વિરુદ્ધ છે, પરિસ્થિતિ તમારી વિરુદ્ધ છે, બીમારી છે, મરણ છે, ગરીબાઈ છે, બધું જ છે. પણ ઉપર જુઓ, એકવાર ઉપર જોઈ લો. આ જ વાત ઇબ્રાહીમને પણ કીધી હતી કે ઇબ્રાહીમ નીચે ના જો, નીચે એટલે કે પોતાને ના જો, પોતાની પરિસ્થિતિને ના જો, ઉપર જો, આકાશમાં જો, એ બધા તારાઓને જુઓ. અને 22મી કલમમાં એવું લખ્યું છે, 22મી કલમમાં, તે તો પૃથ્વી ઉપરના નભોમંડળ પર બિરાજનાર અને એની નજર તેના રહેવાસીઓ તીડ સમાન છે. તે મલમલના પડદાની પેટે આકાશોને પ્રસારે છે અને તે રહેવા માટેના તંબુની પેઠે તેઓને તાણે છે. અધિપતિઓને નહીં સરખા કરનાર તે છે, પૃથ્વીના ન્યાયાધીશો ને તે શૂન્ય જેવા કરે છે. તેઓ રોપાયા ના રોપાયા, તેઓ વવાયા ના વવાયા, તેઓના મૂળ જમીનમાં બાજ્યા કે તરત જ તેઓ પર ફૂંક મારે છે એટલે તેઓ સુકાઈ જાય છે અને વંટોળીઓ તેમને ફોતરાની પેઠે એ ઉડાવી દે છે. વળી પવિત્ર દેવ પૂછે છે કે તમે મને કોની સાથે સરખાવશો કે હું તેના જેવો ગણાવું? તમે મને કોની સાથે સરખાવશો કે હું તેના જેવો ગણાવું? પછી બહુ ગજબની કલમ કે છે, તમારી દ્રષ્ટિ ઊંચી કરીને જુઓ, એ બધા તારાઓ કોણે ઉત્પન્ન કર્યા? તે મહાસામર્થ્ય અને બળવાન હોવાથી પોતાના પરાક્રમના મહાત્મયથી તેઓના સંખ્યાબંધ સૈન્યને બહાર કાઢી લાવે છે અને તે સર્વને નામ લઈને બોલાવે છે ને એકે રહી જતો નથી. અને એ બ્રહ્માંડ તરફ એ નજર કે ઈશ્વર આપણને કરે છે કે બ્રહ્માંડને જોઈ લો, એ કોણે બનાવ્યું છે, એનું સંચાલન કોણ કરી રહ્યો છે. તમે પોતા તરફ ના જુઓ, ઉપર જુઓ, ઊંચે જુઓ. વાલાઓ, જો તમે પોતાની પરિસ્થિતિ જોઈ રહ્યા છો, પોતાને જોઈ રહ્યા છો, તો આજે ઈશ્વર કહી રહ્યા છે કે ઉપર જુઓ, મારા તરફ જુઓ, મારા તરફ જુઓ. જ્યારે હું નાનો હતો ત્યારે બહુ સરસ એક કવિતા આવતી હતી, બ્લુ વેલ એટલી મોટી નથી. એ કવિતાનું નામ એવું હતું કે બ્લુ વેલ એટલી મોટી નથી. હવે વાલાઓ, જો તમને જનરલ નોલેજમાં રસ હોય તો જો કોઈ તમને સવાલ પૂછે કે દુનિયાનું જે અસ્તિત્વ ધરાવે છે તેમાં જો કોઈ સૌથી મહાકાય પ્રાણી હોય તો કયું? દુનિયાનું સૌથી મોટું પ્રાણી કયું? અને જેઓને ખબર હોય, જેઓને રસ હોય જનરલ નોલેજમાં, તેઓ કહી દે કે દુનિયાનું સૌથી મોટું પ્રાણી એ બ્લુ વેલ છે. હા ને, અને આપણી કવિતાનું નામ છે બ્લુ વેલ એટલી મોટી નથી. કોઈ સવાલ પૂછે કે સૌથી મોટું પ્રાણી કયું, તો બ્લુ વેલ. વાલાઓ, બ્લુ વેલ એ બહુ મોટું મહાકાય પ્રાણી છે. બ્લુ વેલનું વજન
એ લગભગ 1.5 લાખ કિલોગ્રામ જેટલું હોય છે. આ એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે બ્લુ વ્હેલ એટલું મોટું પ્રાણી છે કે એનું તાજું જન્મેલું બચ્ચું એ હાથીના વજન કરતાં, હાથીના પુખ્ત વયના હાથી જેટલું હોય છે. આપણને લાગે કે હાથી, હિપ્પોપોટેમસ મોટો, પણ જે બ્લુ વ્હેલનું તાજું જન્મેલું જે બચ્ચું છે તે એ તાજું જન્મેલું બચ્ચું એ હાથીના વજન બરાબર હોય છે. તો એ કવિતામાં એવું લખ્યું છે કે બ્લુ વ્હેલ એટલી મોટી નથી, બ્લુ વ્હેલ એટલી મોટી, બ્લુ વ્હેલ બહુ મહાકાય પ્રાણી છે. પણ એવું આગળ એ કવિતામાં એવું કહે છે કે દુનિયાનો સૌથી મોટો શિખર, પર્વત શિખર એ માઉન્ટ એવરેસ્ટ છે. એ 8,800 કિલોમીટર ઊંચું છે. અને તે કવિ આ પ્રમાણે કહે છે કે બ્લુ વ્હેલ એટલી મોટી નથી કેમ કે હજારો બ્લુ વ્હેલ એ માઉન્ટ એવરેસ્ટમાં સમાઈ જાય. એ હજારો બ્લુ વ્હેલ એ માઉન્ટ એવરેસ્ટમાં સમાઈ જાય, એટલે બ્લુ વ્હેલ એટલી મોટી નથી. અને પછી કહે કે માઉન્ટ એવરેસ્ટ પણ એટલો મોટો નથી કેમ કે હજારો માઉન્ટ એવરેસ્ટ એક ચંદ્ર પર સમાઈ જાય. એક ચંદ્રની ઉપર એ હજારો માઉન્ટ એવરેસ્ટ સમાઈ જાય. અને પછી કવિ આગળ કહે છે કે ચંદ્ર પણ એટલો મોટો નથી કેમ કે હજારો લાખો ચંદ્ર એક પૃથ્વીમાં સમાઈ જાય. એટલે ચંદ્ર પણ મોટો નથી, એક પૃથ્વીમાં હજારો લાખો ચંદ્ર સમાઈ જાય. અને પછી એ આગળ કહે છે કે પૃથ્વી પણ એટલી મોટી નથી. એક સૂર્ય પૃથ્વીના કરતાં 13 લાખ ગણો મોટો છે. સૂર્ય પૃથ્વીના કરતાં 13 લાખ જેટલી પૃથ્વીઓ એક સૂર્યમાં એ સમાઈ શકે છે. અને પછી આગળ કહે છે કે સૂર્ય પણ એટલો મોટો નથી. અબજો અને ખરબો એ સૂર્ય એ આપણને એક આકાશગંગામાં જોવા મળે છે. એક આકાશગંગામાં સૂર્ય કરતાં પણ મોટા એ અબજોના ખરબો એ તારાઓ એ જોવા મળે છે. અને પછી કવિ એવું પણ કહે છે કે આકાશગંગા પણ એટલી મોટી નથી કેમ કે એક બ્રહ્માંડની અંદર તમે ગૂગલ કરશો તો ત્યાં એવું લખ્યું છે કે 200 બિલિયન એટલે 200 અબજ કરતાં વધારે આકાશગંગાઓ છે એક બ્રહ્માંડમાં. અને આજે વિજ્ઞાન તો એવું પણ કહી રહ્યું છે કે એક બ્રહ્માંડ નથી, આપણે મલ્ટીવર્સની વાત કરી રહ્યા છે. તો ઈશ્વર કહી રહ્યા છે કે ઉપર જુઓ. આજે ઘણી બધી વાર આપણે જ્યારે દુઃખોમાં આવી પડીએ ત્યારે ઘણી બધી વાર આપણે ઈશ્વરની સામે ફરિયાદો કરીએ. અને ફરિયાદો કરવું એ ખોટું નથી, પણ ઘણી બધી વાર અવિશ્વાસ લાવીએ છીએ. ઘણી બધી વાર આપણે 200 ગેલેક્સી, એક યુનિવર્સમાં 200 ગેલેક્સી, એમાં આપણી ગેલેક્સીમાં 200 અબજોના તારાઓમાં એક સૂર્યની 13 લાખ પૃથ્વીઓમાં એક આપણી પૃથ્વીમાં એક 196 દેશોમાં એક આપણો ભારત દેશના એ રાજ્યોમાંથી ગુજરાત રાજ્ય, અને ગુજરાત રાજ્યમાંથી એક આપણું નાનું ગામ. ને પછી આપણે ઈશ્વરને કહીએ તુચ્છ ગણીએ છીએ કે પ્રભુ તને કંઈ ખબર પડે છે કે નહીં. પણ વાલાઓ, યશાયા કહી રહ્યા છે કે બ્રહ્માંડને જોઈ લો, એ બ્રહ્માંડને ઉત્પન્ન કરનાર એ યહોવા છે. જ્યારે તમને નિરાશા આવે, જ્યારે તમે એવું માનો કે હું હારી ગયો છું, ત્યારે તમારી નજર એ ઊંચી કરીને જોઈ લેજો, એ બ્રહ્માંડને એ તમે જોઈ લેજો. અને પછી આગળ જે આપણે શાસ્ત્ર ભાગ વાંચ્યો છે ત્યાં એવું કહે છે કે જો યહોવા પર આધાર રાખે છે તેઓ નવું બળ પામશે. એવું લખ્યું છે કે છોકરાઓ તો નિર્ગત થશે અને થાકી જશે, અને જુવાનો ઠોકર ખાશે જ. હા ને વાલાઓ, જે જુવાન અને એવા વ્યક્તિઓની વાત કરવામાં આવી છે કે જે પોતે બહુ મજબૂત છે, એ રૂલર્સ ટાઈપના વ્યક્તિઓની વાત કરવામાં આવી છે. ગીતશાસ્ત્રમાં પણ કહે છે કે સિંહના બચ્ચાને તંગી પડે છે અને ભૂખ વેઠવી પડે છે, પણ જેઓ યહોવાને શોધે છે તેઓને કોઈ પણ સારા વાનાની અછત હોશે નહીં. તો આ સિંહનો બચ્ચો એટલે કે જગતના એ પોતાને જે બહુ મજબૂત ગણે, પોતાને જે બહુ માનપાન અને બહુ ઊંચા ગણાતા વ્યક્તિઓ, રૂલર્સ, બાદશાહો, એઓને પણ તંગી પડે છે. અને એવું જ અહીંયા પણ કહે છે યશાયા કે તેઓ પણ થાકી જશે અને તેઓ પણ ઠોકર ખાશે. પણ જેઓ પોતાને હારેલા માને છે, તેઓ એવું માને છે કે હવે મારા જીવનનું પતી ગયું, પણ તેઓ જો યહોવા પર આધાર રાખશે તો તેઓ નવું સામર્થ્ય પામશે. વાલાઓ, ગરુડની વાત લખવામાં આવી છે, ને આપણે બધા મોટાભાગે જાણતા છે કે ગરુડને એ 2 રીતે જુવાની આપવામાં આવે છે. ગરુડ જ્યારે ઘરડું થઈ જાય ત્યારે કઈક રીતે એના બધા પીછા, એ કુદરતે એને કુદરત એટલે કે આપણા ઈશ્વરે એને એવી શક્તિ આપેલી છે કે જ્યારે એ ઘરડો થઈ જાય, એની ચાંચ પણ વળી જાય, ત્યારે એની પાસે 2 ઓપ્શન્સ રહેલા છે. કેમ કે એ ઘરડો થઈ જાય, એની ચાંચ વાંકી વળી જાય, હવે તે શિકાર કરી શકે નહીં, હવે તેના પીછા નીકળી રહ્યા છે, ત્યારે એની પાસે 2 ઓપ્શન હોય. કાં તો એ ઝૂરીને મરી જાય, અથવા એ કંઈક રીતે પોતાની ચાંચ એ તોડી નાખે અને પોતાના પીછા એ જાતે કાઢે, કે જેથી કુદરત એને એ નવું સામર્થ્ય, નવી જુવાની, નવા પીછાને નવી ચાંચ આપે. ત્યારે એ જો તમે રસ હોય એ વાઇલ્ડ લાઈફમાં, ત્યારે ગરુડ માટે એવું કહેવામાં આવે છે કે એ ગરુડ પોતે જ એ ખડકની સાથે એ અથાડીને જોરથી અથાડીને પોતાની આખી ચાંચ તોડી નાખે છે, પોતાના પીછા કાઢી નાખે છે. આ પરિસ્થિતિ, આ જે સિચ્યુએશન છે બહુ પેઇનફુલ હોય છે, પણ એ
દર્દજનક પરિસ્થિતિમાંથી જો એ પસાર થાય તો પછી એને નવા પીછા આવે છે, નવી ચાંચ આવે છે, અને નવું જેમ પહેલાં ઉડતો હતો તેમ એ આકાશના એ ગરુડ તરીકે, એ પ્રાણીઓ તરીકે, એ પક્ષી તરીકે એ ઉડી શકે છે અને નવું સામર્થ્ય પામે છે. એવું જે ઈશ્વર કહી રહ્યા છે કે જેઓ યહોવાની રાહ જુએ છે તેઓ નવું સામર્થ્ય પામશે. પણ વાલાઓ, યહોવાની રાહ જોવી એટલી સહેલી નથી. યહોવાની રાહ જોવી એટલી સહેલી નથી. જ્યારે બધું સારું સારું ચાલતું હોય, જ્યારે આપણાની પાસે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે થતું હોય, આપણા ઘરમાં પૂરતું અનાજ હોય, પૂરતું પાણી હોય, સમાજમાં પૂરતું માન હોય, આપણી નોકરી સારી હોય, પરિવાર સારો હોય, ત્યારે ઈશ્વર પર આધાર રાખવો બહુ સહેલો છે. પણ જ્યારે એવી પરિસ્થિતિ આવી જાય, જ્યારે એવું કહેવામાં આવે કે તમારી જે બીમારી છે તે સાજી થઈ નહીં શકે એવી છે, અથવા પરિવારમાં ઓચિંતું અણધારું કોઈનું મરણ થાય, અથવા એવી કોઈ પરિસ્થિતિ આવીને ઊભી રહી જાય કે જેમાં આપણે થોડી વાર પણ રહી શકે નહીં, પણ ત્યારે ઈશ્વર પર અઢેલવું, ઈશ્વર પર આધાર રાખવો બહુ અઘરો છે. બાઇબલમાં વારંવાર એવા પાત્રો પાસે બે પસંદગી કરવામાં આવી, કાં તો એ યહોવા પર આધાર રાખે અથવા પોતાની જે દ્રષ્ટિ પ્રમાણે દેખાય છે તે પર આધાર રાખે. વાલાઓ, જે હિજકિયા રાજાના પિતાશ્રી છે તેઓએ શું કર્યું? તેઓએ સંધિ કરી લીધી, અને સંધિ કરી અને જે દુશ્મન જે આસુર હતું તે આસુરને પોતે ખંડણી એ ભરે છે. અને એ યહોવા પર આધાર રાખી શકતો નથી, કેમ કે જોઈ છે આસુર પાસે મોટું સૈન્ય છે, એની પાસે સારામાં સારા લડવૈયા છે, મારી પાસે તો કશું નથી, હું તો હારી જ જઈશ, હું કઈ રીતે ઈશ્વર પર આધાર રાખું? દેખીતી રીતે મારી હાર છે, અને પછી પોતે જ એ શરણે જતો રહે છે અને કહે છે કે હું તને ખંડણી આપીશ. એવું જ એ હિજકિયા પાસે પણ આવે છે. હિજકિયા પાસે પણ બે ઓપ્શન હતા. આસુર ચડી આવ્યું, એ આસુરને જ્યારે હિજકિયા આવે છે ગાદીએ ત્યારે એ ખંડણી બંધ કરી દે છે, અને ત્યારે પણ એ આસુર મહાસત્તા છે, અને હિજકિયા પાસે પણ બે ઓપ્શન હતા. શું એ યહોવા પર આધાર રાખશે, કાં તો એના પિતાની જેમ એ મહાસત્તાને આધીન થઈ જશે? ને આપણે જાણીએ છીએ 36 અધ્યાયમાં વાત લખવામાં આવી છે, તેને યહોવા પર આધાર રાખ્યો. એને નહોતું દેખાતું, એને સામે મૃત્યુ દેખાતું હતું, હાર દેખાતી હતી, કોઈ પણ રીતે પોતે જીતી ના શકે એવી પરિસ્થિતિ હતી. ત્યારે પણ એ યહોવા પર આધાર રાખે છે. અને આજે એ યહોવા પર આધાર રાખવાના કારણે વાલાઓ, એ આજે એ સાબિત કરી બતાવ્યું છે ઈશ્વરે કે જેઓ યહોવા પર આધાર રાખે છે તેઓ શરમાશે નહીં. ઈશ્વરે વારંવાર પોતાના વચનોમાં સાબિત કરી બતાડ્યું છે કે જે યહોવા પર ભરોસો રાખે છે તે લજવાશે નહીં. યહોવાના વાલાઓ, યહોવા જીવંત ઈશ્વર છે, એટલા માટે જ આજે આપણી પાસે બાઇબલ છે. યહોવા છે એટલા માટે જ આજે ઇસરાયેલી પ્રજાને આપણે ઓળખીએ છીએ. યહોવા છે એટલે જ આપણે યહોવાનું નામ જાણીએ છીએ. તો ઈશ્વરે સાબિત કરી બતાડ્યું છે કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં જેઓ યહોવા પર આધાર રાખે છે તેઓ લજવાશે નહીં, તેઓ શરમાશે નહીં. અને ઈશ્વરે સાબિત કરી બતાડ્યું છે વારંવાર. પણ ઘણી બધી વાર જેમ યશાયાના પિતાની પાસે ને બહુ બધાની પાસે એવું આવ્યું કે દેખીતી રીતે હાર છે, ત્યારે તેઓ ઈશ્વર પર અઢેલવાને બદલે એ સામેવાળાને આધીન થઈ ગયા. તો અહીંયા જે આપણે કલમ વાંચી છે તે કે યહોવાની વાટ જોનાર એ નવું સામર્થ્ય પામશે. શું વાલાઓ, આજે આપણી પાસે પણ બે ઓપ્શન છે. શું આપણે યહોવાની રાહ જોઈશું, યહોવા પર આધાર રાખીશું? જો યહોવા પર આધાર રાખીશું, યહોવાના મહિમાને માટે જીવીશું વાલાઓ, તો પ્રભુ ચોક્કસ એમનું નવું સામર્થ્ય આપણને આપશે. આપણે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હોઈએ ત્યાં પણ ઈશ્વર આપણને સાચવશે અને આપણા માટે એ અનેકોને માટે આપણને આશીર્વાદનું કારણ બનાવશે. જેમ યશાયા એ અનેકોને માટે આશીર્વાદનું કારણ બન્યો. અને આમ વાલાઓ, યશાયા 40મો સૌથી પાવરફુલ અધ્યાય ત્યાંથી શરૂ થાય છે આખા બાઇબલના. વાલાઓ, તેમાં વારંવાર ઈશ્વર એ રાજા છે, ઈશ્વરે સર્વોચ્ચ સ્થાને બિરાજેલા છે. જે રાજાઓ છે, પ્રજાઓ છે, એ ડોલમાંથી ટીપકતા એ ટીપા સમાન છે. અને વાલાઓ, આવા ઈશ્વર પર આધાર રાખવાને માટે પ્રભુ આપણને સહાય તથા મદદ કરે. આવો નમીએ અને પ્રાર્થના કરીએ. પવિત્ર અને પ્રેમાળ પ્રભુ, અમે યશાયાને માટે આભાર માનીએ છીએ, હિજકિયાને જીવનને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. અને પિતા, તમારા પવિત્ર વચનો જે યશાયા 40માં અમે વાંચ્યા, પિતા, ખૂબ જ અદ્ભુત વચનો આપ્યા છે. પિતા, જ્યારે અમે દુઃખમાંથી, ભયમાંથી, બીકમાંથી પસાર થઈએ ત્યારે ઉપર જોવાને માટે, પિતા, તમારા તરફ જોવાને માટે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વધસ્તંભ તરફ જોવાને માટે તમે અમને સહાય થતાં મદદ કરજો. પરમેશ્વર પિતા, જગતમાં અમે પણ કંઈક રીતે હારી ગયા હોઈએ, પરમેશ્વર પિતા, જીવનનો હેતુ ગુમાવી બેઠા હોઈએ, ત્યારે પિતા, તમારા પર અઢેલવાને માટે અને પિતા, તમારી રાહ જોવાને માટે તમે અમને મદદ કરો. તમે અમારામાં પુનર્જીવનનું કાર્ય કરો, જેમ ઇઝરાયલમાં તમે કર્યું તેમ પરમેશ્વર પિતા, અમારા ભાઈ બહેનો જેઓ ગહેરા દુઃખમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હોય, એવી પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હોય, જે પોતાના એ ગુપ્ત યુદ્ધો લડી રહ્યા હોય, પિતા, એ દરેકમાં તમે તેમને વિજય આપજો, તમે તેમને છોડાવજો અને તેઓ કહી શકે કે યહોવાના લીધે અમે નાશ પામ્યા નથી. યહોવા પર આધાર રાખનારના
મુખ ઝંખવાળા પડશે નહીં. અને પરમેશ્વર પિતા એ રીતે તમારા પર અઢેલવાને માટે અમ દરેકને મદદ કરજો એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. માન મહિમા ગૌરવ તમને આપતા પ્રાર્થના પ્રભુ યીશુના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है. निराला मसीहा का दरबार है. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला
यीशु है रखवाला।